गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा अज आप रॉस्टोज थियरी ऑफ स्टेजिस ऑफ ग्रोथ करांगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पर ईजी भी बहुत है। 5 स्टेजिस ने रॉस्टो ने जड़ियाँ दित्तियां ने ग्रोथ दियाँ, तो आप उहदी गल करांगे अज। ठीक है। सो हर एक इकोनमी है जिहड़ी उन्होंने डिफरेंट स्टेजिस ऑफ ग्रोथ विचों जिहड़ा है वो पास ऑन होना पैंदा है। डिफरेंट स्टेजिस के अपने अपने डिफरेंट फीचर्स करैक्टरिस्टिक्स होंदियां ने। ठीक है, क्योंकि जदों डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होणगे तां ही एक स्टेज है जिहड़ी दूसरे तो डिस्टिंग्विश्ड होगी। एनालिसिस है जिहड़ा इन्हां स्टेजिस का, एनालिसिस का मतलब होंदा है उन्हां स्टेजिस दीयां करैक्टरिस्टिक्स नूं डिस्टिंग्विश करन दा जिहड़ा क्रेडिट है वो फ्रैडरिक लिस्ट ते हिल्डर ब्रैंड है जिहड़े जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल के इकोनॉमिस्ट सी, उन्हां नूं यह क्रेडिट जांदा है। इन्हां इकोनॉमिस्ट ने 3 स्टेजिस ऑफ ग्रोथ बारे पहला गल की, प्राइमरी, सैकेंडरी ते टर्शरी। जिस तरह नाल अपने कोल प्राइमरी, सैकेंडरी, टर्शरी दे विच 3 सैक्टर्स ने। ठीक है, उन्हां दे विच उन्हां ने स्टेजिस ऑफ ग्रोथ नूं वंडिया कि कोई इकोनॉमी है वो अगर एग्रीकल्चरल स्टेज है उहदे विच ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोमीनेंट है तो वो प्राइमरी स्टेज दे विच होगी। जे इंडस्ट्री डिवेलप होनी शुरू हो गई है तो वह सैकेंडरी स्टेज दे विच आ जाऊगी। तो जे उत्थे जिहड़ा है सोशल ओवरहेड कॉस्ट ने जिहड़ियां वो आनियां शुरू हो गई, लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, कम्यूनीकेशन है जिहड़ा वो जिहड़ा है इनक्रीज़ हो गया, तो उन्होंने असीं कहांगे कि वो टर्शरी सैक्टर दे विच आ गई है। कार्ल मार्क्स ने 3 स्टेजिस ऑफ ग्रोथ है जिहड़ियां वो दित्तियां, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। फ्यूडल हुंदे ने लॉर्ड, कैपिटलिज्म जिथे कैपिटल स्ट्रक्चर है जिहड़ा वो इकोनॉमी का तुहानूं इफैक्ट करता है, तो सोशल स्ट्रक्चर हुंदा है जिथे इकोनॉमी दीयां जिहड़ियां सोशल स्टेजिस ऑफ ग्रोथ ने वो प्रमोट हुंदियां ने। प्रोफैसर कॉलिन क्लार्क, सॉम्बर्ट, वैबर ने भी डिफरेंट स्टेजिस ऑफ ग्रोथ की गल की। W रॉस्टो ने अपनी फेमस बुक्स द स्टेजिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जिहड़ी 1952 दे विच आई सी, उस विच उन्हें वाइडली जिहड़ियां ने स्टेजिस ऑफ ग्रोथ ने उन्होंने एक्सप्लेन किया। सो बेसिकली जिहड़ियां स्टेजिस ऑफ ग्रोथ जिहदे विच सारा कुछ इनकलूड हुंदा है वो रॉस्टो ने दित्तियां सी। उस तो पहला भी मतलब ये हिस्टोरिकल एविडेंसिस दिते हैं कि उस तो पहला भी स्टेजिस ऑफ ग्रोथ के उत्ते काम होया सी। सो रॉस्टो ने जिहड़ी है किसी कंट्री की ग्रोथ नूं 5 स्टेजिस दे विच डिवाइड किया है। फस्ट है द ट्रडिशनल स्टेज जिथे एग्रीकल्चर होगी। दैन प्री कंडीशनस ऑफ टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होंदा बेटा जो जहाज़ चढ़ता है उन्होंने आपां टेक ऑफ कहने है ना, तो उहदे तो पहला जिहड़ा वो जमीन के उत्ते चल रहा हुंदा है या जिहड़ियां भी उहदियां तैयारियां हुंदियां ने असीं उहनूं कहने प्री कंडीशनस ऑफ टेक ऑफ। ठीक, फिर टेक ऑफ हो जाती है, मतलब वो ऊपर चढ़ जाता है। दैन सैल्फ सस्टेन्ड स्टेज और ड्राइव टू मैच्योरिटी। फिर इकोनॉमीज़ ने जिहड़ी वो मैच्योरिटी के स्टेज के उत्ते आ जांदियां ने। ते लास्ट स्टेज है जिहड़ी वो हैगी स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, जो जिहड़ी कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाती है। यह जिहियां स्टेज जिहड़ी लास्ट वाली स्टेज है इहदे विच बहुत ही घੱਟ कंट्रीज़ होंदियां ने, पर जदों जे उन्हां कंट्रीज़ दे विच जिन्हां दे विच ये स्टेज हाई मास कंजम्पशन स्टेज आ चुकी है, उत्थे फिर वो इकोनॉमीज़ ने दोबारा तो नीचे गिरनियां शुरू हो जांदियां ने। क्यों? क्योंकि उत्थे उन्हां दियां जिहड़ियां सारियां जरूरतां ने वो पूरीआं हो चुकियां हुंदियां, लोकां दे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटने शुरू हो जाते हैं। सो ये स्टेज है जिहड़ी लास्ट स्टेज का असीं इसनूं नाम दिता है। सो हुण आपां 1 बाय 1 करके स्टेजिस ऑफ जिहड़ियां ग्रोथ ने इकोनॉमिक ग्रोथ ने उन्हां नूं स्टडी करांगे। फस्ट है बेटा द ट्रडिशनल सोसाइटी। हर एक इकोनॉमी है जिहड़ी वो स्टार्टिंग दे विच ट्रडिशनल स्टेज के उत्ते हुंदी है। इस स्टेज दे विच पर कैपिटा आउटपुट मतलब एक बंदे की प्रोडक्शन वो बहुत घट हुंदी है, तो उहदी टैक्नीकल नो हाउ टैक्नोलॉजिकल नॉलेज है जिहड़ी वो भी घट हुंदी है। रॉस्टो सेज अ ट्रडिशनल सोसाइटी इज़ वन जिहदा स्ट्रक्चर है जिहड़ा लिमिटेड प्रोडक्शन फंक्शनस दे नाल चल रहा हुंदा है, तो वो प्री न्यूटन साइंस एंड टैक्नोलॉजी के उत्ते बेस्ड हुंदी है। तो फिजिकल वर्ल्ड के तरफ का जिहड़ा एटीट्यूड है वो भी प्री न्यूटन दे उस बेस उत्ते ही हुंदा है। सो फीचर्स की ने? ट्रडिशनल इकोनॉमी स्टैटिक इकोनॉमी नहीं हुंदी। इस इकोनॉमी दे विच जिहड़ी प्रोडक्शन है उसनूं तुसीं इनक्रीज़ कर सकते हो पर एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। सो हुण आपां पढ़ना है कि किहड़ी सोसाइटी है जिन्हों तुसीं ट्रडिशनल सोसाइटी का नाम दवोगे। फस्ट है बेटा प्री डोमीनेंस ऑफ एग्रीकल्चर।
इस स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਮੇਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੈਕਵਰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੋਊਗਾ। ਫੈਟਲਿਸਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫੈਟਲਿਸਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਤ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਟੈਨਿਓਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਰਲੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੋਟਿਵਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਨੀਕ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਨਿਊਟਨ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਆਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਟਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਰਜਲੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ, ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ, ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੇਕ ਆਫ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸਟੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਅਰਲੀ 100 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੇਕ ਆਫ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੇਕ ਆਫ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ ਮਤਲਬ ਓਨਰਸ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਓਵਰਹੈਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੋਡਸ, ਰੇਲਵੇਜ਼, ਹਾਰਬਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਨ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਲੋ ਪੇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਅਰਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫੀਚਰਸ ਹੈ, ਫਸਟ ਹੈ ਲੈਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟਰੇਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਦਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਐਨਲਾਰਜਡ ਆਊਟਲੁੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਗਿਵਿੰਗ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਡਸ, ਡੈਮਸ, ਬ੍ਰਿਜਸ, ਸਕੂਲ, ਹੌਸਪੀਟਲ, ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਨ ਦਾ ਬਰਥ ਰੇਟ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗਸ ਵਧਣਗੇ ਕੁਆਇਟ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਵਿਊਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਦਰ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਅਤੇ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਸ ਦੈਨ 10% ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਸਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੇਕ ਆਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਅਤੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1951-52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਆਫ ਸਟੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੇਕ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ 51-52 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰਲੀ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1840 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ 90 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੇਕ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਡਰਾਈਵ ਟੂ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਮਾਸ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਜੇ ਡਰਾਈਵ ਟੂ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਮਾਸ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ।